Yes, good morning, everyone. So yesterday, last class, we started about authentication and authorization. Django. Login page. So yesterday, run the application, D drive, CD, Django, 31st, CD, authentication project, py, manage.py, run server. Server started. Copy the address, go to the browser, paste it. Yes. So it is the home page. Whenever you click on Java, Python, aptitude. Okay. But user is not there. I have to create one user. Asal first super user is not there. Create super user, py manage.py, create super user. Okay. CLS. py manage.py migrate. Because of authentication table is required. Now, super user, give the name, mail ID, password, again password, yes, run the server. Now super user is there, okay? But create one normal user, go to here, create one normal user, go to admin panel, /admin. Login. Idigondi users table is there. Go to the users. Why I'm creating user means Mahesh is the super user. He can do anything. Kabatti normal user you can create. Add one user. Username is Sunny. Password. Mahesh 123. Again password. Mahesh 123. Save. Scroll down. Save. Sunny is there. Log out. Yeah. Come to our page. Now this is the main page. I want to write to the Java exams. Write username Sunny Mahesh 123. Login. Yes, Prisara. Welcome to the Java exams. Python aptitude. కానీ ఇక్కడ I am login by using a particular page. That is not meaningful. మెయిన్ ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి? ఇక్కడ అవ్వాలి. అది కావాల్సింది మనకి. సో ఇది లాగిన్ అయిపోయింది కాబట్టి లాగౌట్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి కమ్ టు హియర్, లాగిన్, లాగౌట్ ద పేజ్, రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి, ఇంకా ఇక్కడ లాగౌట్ లేదు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి లాగౌట్ చేశాను. నో వర్రీస్, ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్. సో టుడే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లాగిన్, లాగౌట్. అసలు లాగిన్ అవ్వాలంటే వెర్ ఇస్ ద యూజర్? ఇన్ దిస్ పేజ్ ఐ క్రియేటెడ్. దట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సైన్ అప్ ఆర్ నో? Yes, compulsory. First you have to create user, then login. But present I created one user in the admin panel. No, now I want implemented login, logout, sign up page. So today the concept is implementing the login functionality. Implementing our login functionality.
If you want to go to login, what is the URL? Login page URL. ఏంటిది? ఎస్డే డిస్కస్డ్ కదా, accounts/login. బికాస్ ఆఫ్ ఎస్డే అకౌంట్స్ వరకు ఇచ్చే, ఎందుకంటే లాగిన్ ఏ ప్రొవైడెడ్ కదా, ఇది యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. సో ఇఫ్ ద రిక్వెస్టెడ్ యూఆర్ఎల్, ఇదిగోండి, whenever I'm clicking on Python Java, this is the requested URL, check this. అదిగోండి ఏమంటున్నాడు, అది ఎందుకంటే whenever I'm clicking on Java అది అడుగుతున్నాడు, ఇది we know ఇక్కడ వరకు. సో ఇది కావాలి మనకి. నెక్స్ట్ పేజ్ జావా క్వెరీ పారామీటర్, కాబట్టి దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ accounts/login. కాపీ దిస్. ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇది? బేస్ పేజ్. బేస్లో వేర్ ఎవర్ లాగిన్ ఈజ్, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హ్యాష్లో. ఉన్నా కదా? ఎస్, సింపుల్, కంప్లీటెడ్ మై సినారియో. ఇప్పుడు చూడండి, గో టు ద మెయిన్ పేజ్, జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్. సారీ లాగిన్ కదా, ప్లేస్ ద కర్సర్. అందుకోండి ఇక్కడ కింద బాటంలో వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, accounts/login. నౌ ఈజ్ ఇట్ ఓపెన్ లాగిన్ పేజ్ ఆర్ నో? వస్తుందా రాదా? login.html ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, క్లిక్ దిస్, బట్ సీ దిస్, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెన్. ఎందుకు ఉందిగా, రాదు, నేను క్రియేట్ చేశాంగా, ఇదిగో టెంప్లెట్ ఉంది కదా, ఇంకేంటి, ఇంకెందుకు వేరే టెంప్లెట్? దట్ ఈజ్ ఓన్లీ. సో ఇంకా అవసరంలా, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్, ఇదిగోండి హోమ్ పేజ్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు account/login. లాగిన్ ఈజ్ పాయింట్ టు login.html. ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోద్ది పేజ్కి, నో వర్రీస్. జస్ట్ యాడ్ యూఆర్ఎల్ పెట్టినా. ఇప్పుడు మహేష్ వద్దు, సన్నీ 1 2 3 క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఈజ్ ఇట్ లాగిన్ ఆర్ నో? క్లిక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ లాగిన్. బట్ ఏమన్నాడు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు విచ్ పేజ్? ప్రొఫైల్ పేజ్. ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ ప్రొఫైల్ పేజ్, ఐ వాంట్ గో టు మెయిన్ పేజ్. మెయిన్ పేజ్ అంటే స్లాష్. ఓకే, స్మాల్ చేంజ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, యా. నౌ if we click on login button, after login, the next page is profile page by default. But now I don't want profile page, I want to go to main page. If we want to configure our own destination page, we have to write in settings.py ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ లాగిన్, login_ redirect_ URL, which page? Slash means main page. ఓకే, ఇదిగోండి, కాపీ దిస్, go to here, settings, ఎక్కడో చోట జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ లైన్. ఎక్కడైనా పర్లే.
ఎస్, సేవ్. కమ్ టు ద పేజ్. లాగిన్. యూజర్ నేమ్ ఈస్ సన్నీ. పాస్వర్డ్ 123. ఒక్కసారి ఈ లాగిన్తో లాగిన్ అయితే సేవ్ చేయలేదేంటి? ఏమైంది? లాగిన్ అండర్ స్కోర్ రీడైరెక్ట్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. RECT, రీడైరెక్ట్. యా. లాగిన్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. డెఫినెట్గా లాగిన్ అయితే. వన్స్ ఇట్ ఈస్ లాగిన్, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ పేజ్. ఏ పేజ్ అయినా రన్ అవుద్ది. పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్, జావా, హోమ్ పేజ్. ఇప్పుడు లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తే రావాలి. అది వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ రీడైరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం? స్టెప్ 1, update login link with URL pattern in base.html. Go to the base. This is step 2. Configure the destination page inside settings.py. Login underscore redirect underscore URL. అది లాగిన్ బటన్ స్టోరీ. ఇప్పుడు లాగౌట్. లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు accounts/login అన్నాను కదా, సేమ్ కాపీ, గో టు ద బేస్. లాగౌట్కి ఏమవుద్ది? accounts/లాగౌట్ అయింది, అంతే. ఏముంది? కమ్ టు ద పేజ్. ఇదిగోండి, రీఫ్రెష్, జావా, పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్. బట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ జాగ్రత్తగా, వెన్ ఎవర్ క్లికింగ్ ఆన్ లాగౌట్ ఏ పేజ్కి వెళ్తుందో యూ కెన్ అబ్జర్వ్. విచ్ పేజ్? అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేజ్కి వెళ్తుంది. అది కరెక్ట్ కాదు, అలా వెళ్ళకూడదు కదా. మై ఓన్, సరే. అలా అని సేమ్ మనం ఏం చేద్దామంటే, గో టు సెట్టింగ్స్, లాగిన్ అండర్ స్కోర్, అయ్యో, కాపీ, రీడైరెక్ట్, లాగౌట్, OUT, లాగౌట్ అండర్ స్కోర్ రీడైరెక్ట్ స్లాష్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్, రిమూవ్, లాగిన్, ఎస్, లాగిన్, లాగౌట్. తేడా ఏంటి తెలియట్లేదు కదా.
ఇది కూడా మీనింగ్ఫుల్ కాదు అసలు. మెయిన్ పేజ్కి వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడు లాగౌట్ అంటే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెయిన్ పేజీకిను ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఉంది లాగౌట్ అన్న, ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మెయిన్ పేజ్కి వెళ్తుంది. మెయిన్ పేజ్కి వెళ్ళకూడదు. ఒక మెసేజ్ ఏదో ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్కి వెళ్ళారు, లాగౌట్ చేస్తే ఏదన్నా మెసేజ్ వచ్చి సపోజ్ ఏం రావాలంటే లాగౌట్ చేస్తే థ్యాంక్స్ ఫర్ యూజింగ్ మహేష్ ఎగ్జామ్, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ మోర్ ఎగ్జామ్స్, ఏదో మెసేజ్ వచ్చి పేజ్ రావాలి కదా. హోమ్ పేజ్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్. ఇప్పుడు లాగిన్ అంటే ఓకే, మెయిన్ పేజ్ మీనింగ్ఫుల్. బట్ ఇప్పుడు నేను లాగౌట్ క్లిక్ చేసా, అయ్యిందో లేదో గ్యారంటీ ఏంటి? అదే పేజ్లో ఉండిపోయింది కానీ అయ్యింది. ఎలా తెలుస్తుంది? జావా క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ అడుగుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ ఓన్ డెస్టినేషన్ పేజ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ బేస్. Update the logout link with the URL pattern, accounts slash the default destination page for logout is admin logout. అది నాట్ మీనింగ్ఫుల్ కాబట్టి హోమ్ పేజ్ ఇచ్చి అసలు అది కూడా నాట్ మీనింగ్ఫుల్. వీ కెన్ కన్ఫిగర్ అవర్ ఓన్ logout డెస్టినేషన్ పేజ్. సో ఏమన్నాం? logout underscore redirect URL. And present just to idea sake I'm given, but it is also not a meaningful. We can change our own page. So దీని మీనింగ్ ఏంటంటే here logout destination page home page by because of slash. Now how to give our own page? అది కాన్సెప్ట్. How to give the our own page. ఎలా వస్తుంది ఓన్ పేజ్? హౌ? డిఫైనింగ్ separate. How to define? మన ఓన్ పేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? Take one view, take one HTML, render that page. So define one view. Views.py. Logout function రాయండి. Go to the views. View. Def function name logout view. Request just return render.
రెండర్. వేర్ కెన్ ఐ క్రియేట్ లాగౌట్ పేజ్? ఆ టెంప్లెట్స్లో రెండు ఉన్నాయి కదా, టెస్ట్ యాపా రిజిస్ట్రేషనా? అది డౌట్. వేర్? ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్. వెరీ గుడ్. ఇది నా పేజా వాళ్ళ పేజా? మన పేజ్ కదా, సో మన ఇష్టం కదా. సో వేర్ కెన్ ఐ క్రియేట్? టెస్ట్ యాప్. బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టే వాడు అడిగాడు ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నౌ నాట్ రిక్వైర్డ్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ లాగౌట్ డాట్ HTML. ఇది మన ఓన్ పేజ్ కదా, మన ఇష్టం. ఎస్టర్డే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టెంప్లేట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫోల్డర్. దట్స్ వై ఐ క్రియేటెడ్ లాగౌట్ డాట్ HTML. Create one HTML page. Come to the test app, right click, new HTML, logout. Remove all these nonsense. Login ఎక్కడ ఉంది? దీన్ని కాపీ చేద్దాం. కాపీ లాగౌట్, పేస్ట్. బ్లాక్ బాడీ బ్లాక్ జంబోట్రాను H1లో లాగిన్ బదులు కంటెంట్ మారుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ యూజింగ్ మహేష్ ఎగ్జామ్స్. ఫామ్ ఏం వస్తలేదు కదా, తీసేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యూజింగ్ మహేష్ ఎగ్జామ్స్. ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ పెడదాం, ఏదో ఒకటి రాద్దాం. ఎనీవే వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ సాడ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ లాక్డ్ అవుట్. సో అట్లీస్ట్ you have to practice 24 hours per day. You have to use our app. ఓకే, లాగౌట్ అయ్యారు. అయినాక మళ్ళీ లాగిన్ రావాలి కదా మీకు. ఎస్, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ప్లీజ్ లాగిన్ అగైన్ టు ఎంజాయ్ అవర్ యాప్. లాగిన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ పెట్టండి విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ లాగిన్. ఇక్కడ URL ఏమి ఇవ్వాలి? అకౌంట్స్ స్లాష్ లాగిన్ అని ఇవ్వాలి. సరిపోయిందా? చూద్దాం. సేవ్. కమ్ టు హియర్. ఇదిగోండి లాగిన్ ద పేజ్.
ఇదిగోండి జావా ఎగ్జామ్స్, పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్, హోమ్ పేజ్, మహేష్ ఎగ్జామ్స్. లాగిన్ అయింది. వన్స్ ఏ క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్, యామ్ గెటింగ్ ద పేజ్ ఆర్ నో? సీ దిస్, ఇదిగోండి పైథాన్ ఎగ్జామ్స్లో ఉంది. వన్స్ ఏ క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్, యామ్ గెటింగ్ ద పేజ్. రాలేదుగా, అదేంటి మరి? రాసాంగా మన ఓన్ పేజ్, మరి రాలేదుగా. ద రీజన్ ఈస్, go to settings. In the settings, you have to give an which page? Main page only. మరి what to do? Which page? Log out. Then it will goes to that URL, execute that page. Adi meaning. Now refresh. ఇదిగోండి login. Yes. Write the exam. Java completed. Python completed. Aptitude completed. Click on logout. జావా, పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్ అకౌంట్స్. లాగౌట్ లేదంటుంది. చెప్తున్నానండి. లాగౌట్ రీడెక్ట్ URL /లాగౌట్. ఓకే. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మన ఓన్ పేజ్ కదా. గో టు ద బేస్, సేవ్. ఇందాక డెస్టినేషన్ పేజ్ అది, ఇప్పుడు నా ఓన్ పేజ్ ఉంది కదా నాకు. లాగిన్, ఎస్ లాగిన్, జావా, పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్, క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్. మళ్ళీ రాలా. ఓహో, ఐ డిడెంట్ మెన్షన్ URL. యా యా యా, నాదే మిస్టేక్. లాగౌట్ URL ఇవ్వాల. అది లాగౌట్ వ్యూ. లాగిన్, లాగిన్, జావా, పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్. అదిగోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యూజింగ్ మహేష్ ఎగ్జామ్స్. అది లాగిన్ అలా ఉంది. ఏమి ఇవ్వలేదా? క్లాస్ బీటీఎన్ హైఫన్ సక్సెస్ అన్నా. యా. Thanks for using Mahesh exams. Anyway, we are feeling very sad. Please log in again. Click on login button. ఇదిగోండి లాగిన్. Write your exams. ఇది కరెక్ట్ ఫ్లో. లాగౌట్. అసలు లాగిన్ చేయాలి అంటే వేర్ ఇస్ ద యూజర్? ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ I created. That is not the correct way. What to do? Sign up. Then I have to display one page. Enter your details. Save to the backend. Based on that, you can log in. అది ఫైనల్ ఫంక్షనాలిటీ. సో వేర్ వీఆర్ లాగౌట్లో ఉన్నాం. ఇది లాగౌట్ పేజ్. సో అది బేస్డ్ ఆన్ దీస్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డెవలప్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్. బికాస్ లాగిన్ కేమ్, లాగౌట్ కేమ్, ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీస్, హౌ టు నావిగేట్ పేజెస్, మ్యాక్సిమం యు నో. ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. డిజాంగో ORM, మిడిల్ వేర్, తర్వాత ఫైనల్గా డిప్లాయ్మెంట్. మర్చిపోయి ఇంకోటి ఉంది అసలైంది, CBV. అప్ టు నో వీఆర్ యూజింగ్ FBVs. అంటే ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూస్ వీఆర్ యూజింగ్. వాట్ అబౌట్ క్లాస్ బేస్డ్? అది మెయిన్. రియల్ టైంలో యూజింగ్ CBVs.
మెయిన్ యూఆర్ఎల్ పెట్టాల మనం. యూఆర్ఎల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. పాత్ స్లాష్ వ్యూస్ డాట్ లాగౌట్ వ్యూ. ఇదేం చేయాలి? సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవైలో కంపల్సరీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లాగౌట్. రీడైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ స్లాష్ లాగౌట్ యూ కెన్ గివ్. ఇది ప్రాసెస్. ఫైనల్గా సైన్ అప్ పేజ్. ఇంప్లిమెంటింగ్ సైన్ అప్ ఫంక్షనాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఈజ్ దేర్. ఏది ఇవి అవసరం లేదు కదా. పైథాన్, జావా, యాప్టిట్యూడ్, లాగిన్. యామ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎనీ ఫార్మ్ క్లాస్? నో, ఆల్రెడీ ఆత్ అప్లికేషన్ ఈజ్ దేర్. మరి వాట్ అబౌట్ సైన్ అప్? No form class. You have to create your form class and create object, send it to the end user. So authentication application having form class to provide login form. But sign up ki no, you have to create.
but auth application does not contain any form class for sign up functionality. So once the form is there, once you click on sign up button, the data can be stored into backend. What is the table name? What is the table name? Users. ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ సైన్ అప్ ఇక్కడ యాడ్ అవ్వాలి అనమాట. ఓకే, నౌ if a user sign up compulsory, that information should be stored in database. What is the table name? User table. So if you want to store data to the database, compulsory we have to take model form instead of normal form. Normal form అనుకోండి, we have to read from clean underscore data, we have to store. అదే model form అనుకోండి, form dot save, it will save automatically. Display form to sign up, and that information should be stored inside database directly. For such a type of requirement, highly recommended go for model based form. So take one Python file, right click, new Python forms, from Django import forms. Next, table name. జనరల్గా అయితే ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయీ స్టూడెంట్ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్? మరి అది ఉండాలి కదా. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జాంగో డాట్ వాట్ ఇస్ ద యాప్ నేమ్? అథెంటికేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? మోడల్స్. వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్? ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అనమాట. యూజర్ అనేది మోడల్ క్లాస్. ఇన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ class. What is the class name? Sign up form. Form dot which class? Model form. Next, one more class. What is the class name? What is another class name? Meta. Next, what we have to give? Model. What is your model name?
యూజర్. హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్? ఏమి ఇవ్వాలి? ఆల్ అంటే ఏమైంది తెలుసా? అది ఇవన్నీ అడిగిద్ది. ఏంటిది? యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, పాస్వర్డ్. తర్వాత చూడు, ఏబిసి 1234 1234 సేవ్. ఇదిగో, ప్లీజ్ కరెక్ట్ బన్నీ. ఆల్ ఫీల్డ్స్ అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇదిగో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, అదిగో ఒక యాక్టివ్, స్టాఫ్ స్టేటస్, సూపర్ స్టేటస్, గ్రూపు, ఇవన్నీ ఫిల్ చేయాలి మీరు. ఇవన్నీ అవసరమా? లేదు కదా. మనకి ఏం కావాలో అవి పెడదాం, ఎందుకు ఇవన్నీ వేస్ట్. అందుకని ఏం చేయాలంటే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఫీల్డ్స్, విచ్ ఫీల్డ్స్ యూ వాంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఏమేం కావాలి? యూజర్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్. అలా మీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్ ఇచ్చుకోండి, అది మీ ఇష్టం. ఐ గివెన్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. సేవ్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ క్లాస్. So go to views.py. Take one function. Home page. లాగౌట్ ఇది పోయిందే ఏంటి? పోయింది. డెఫ్ సైన్ అప్ వ్యూ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ ఫార్మ్స్ ఇంపోర్ట్ సైన్ అప్ ఫార్మ్. క్లాస్ విత్ parenthesis object got created, give reference variable form. Send this. Return render is the function.
request test app slash signup.html context parameter form form. Okay, HTML page required. అక్కడ display the form. ఇప్పుడు take one HTML. Go to the test app, right click, HTML, sign up, delete, login page పెడదాం, copy, paste. Jumbotron, please login బదులు sign up అందాం. Enough. Sign up to write the exams, form, method. ఇక్కడ బటన్ మారుద్దాం, సైన్ అప్ అందాం. సరిపోయింది. ఒక URL you have to define. Copy, paste it. Copy, this one, copy, base, sign up లో you can give. Enough. Total application ready. దీనిలా ఇది ఉంచండి పర్లా. ఇది జాగ్రత్త చెక్ ఇట్. ఓన్లీ 2 users are there. My Asians అన్ని 2 are there. Yeah. Come to here. Sign up. Template does not exist. ఆడ దెబ్బ కొట్టింది. అదేంటి, ఏమన్నా మిస్టేకా? వారిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో మైగ్రేషన్లో క్రియేట్ చేశాను నేను. కట్ చేయండి. ఎక్కడ ఉండాలి ఇది? ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఓకే. యా, సైన్ అప్. అదిగోండి పేజ్ కేమ్. ఇప్పుడు ఎంటర్ యూజర్. సన్నీ బన్నీ ఉన్నారు కదా, కత్రీనా, పాస్వర్డ్ మహేష్ 123, ఈమెయిల్ అడ్రస్ katrina@gmail.com, ఫస్ట్ నేమ్
Katrina, last name, Kaifu. Sign up. Created, not created. Yes or no? No? Go to here, refresh. Came. ఎందుకని we are not save the form. Empty form is displaying. That is the reason. ఏది sign up form? అమ్మా ఇది కోడ్. So update that link in base.
ఇప్పుడు చూడండి ఫైనల్గా use.pyలో సైన్ అప్లో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్. ఓకే, రైట్ ద కోడ్. వాట్ we have to write? If request dot method equal to which method? Post. Override that empty form with user provided data. How? Request dot post. Next, what to do? Error చూపిస్తుంది. Oh, colon పెట్టానా? Okay, sorry. Form dot, what is the function? Save. Once it is saved, I want to go to the main page, login page కి వెళ్దాం. For that, return is the keyword. Take HTTP response from Django.module name, import the class name. Because once it is saved, directly I want to go to HTTP response. Get request అయితే page. HTTP response కాదు, అది రెస్పాన్స్ చేస్తుంది కదా, కాదు కదా. HTTP రెస్పాన్స్ రీడైరెక్ట్. విచ్ పేజ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్, అది మీనింగ్. రెస్పాన్స్ రీడైరెక్ట్ ఆఫ్ accounts/login, ఆ పేజ్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నా. ఓకే, డన్. కమ్ హియర్, మెయిన్ పేజ్, సైన్ అప్. చెక్ చేసుకోండి, 2 users are there. Now give the user Katrina, password Mahesh123, email ID, first name, last name, sign up. ఎందుకని ఎలా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా? ఎక్కడుంది? అమ్మని, అయ్యో అయ్యో. సరే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పేజ్ రాలా? ఈజ్ ఇట్ సేవ్డా, నాట్ సేవ్డా? అయ్యిద్ది, అక్కడ పేజ్ ఒకటే రాలా, కానీ సేవ్ అవుద్దా అవుదా? అవుద్ది. అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వల్ల పేజ్ రాలేదు, సేవ్ అయింది. ఓకేనా? యా. నా ఇప్పుడు దాంతో లాగిన్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్? Katrina. What is the password? Mahesh123. Login or no? లాగిన్ అయితే అవుదా? ఇంకా డౌట్ అందరికి ఎందుకు అడుగుతున్నాను, ఇప్పుడు ఉందా లేదా బ్యాక్ ఎండ్ యూజర్లో? మరి ఎందుకు అవదు? లాగిన్ అయితే అవుదా? సరే చూడండి, అవదు. ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ అంటే కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అంట. నేనే రాంగ్ ఇవ్వాల, కరెక్ట్ ఇచ్చా. ఇదిగో MAHESH123 కరెక్ట్ ఇచ్చా, కానీ అవ్వదు, ఎప్పటికీ లాగిన్ అవ్వదు అది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సరే ఆగు, నీ 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 థీరీకి సరే పని చేయి. సన్నీ, Mahesh123 అయిందిగా. మరి అదేంటి ఏం చెప్పలేదుగా నేనేమి. మరి సన్నీ అయినప్పుడు లాగిన్ కత్రినా లేకపోతే అవ్వకూడదు, ఉంది కదా మరి. అదేంటి మరి ఇంకా ఇంకా సైన్అప్ ఫామ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మరి? సైన్అప్ వల్ల స్టోర్ అయిందా లేదా బ్యాక్ ఎండ్లో? స్టోర్ అవ్వకపోతే లాగిన్ వెరీ ఫైన్, మరి స్టిల్ డేటా స్టోర్డ్, డేటా ఈజ్ దేర్, కనబడుతుంది కదా. ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఈస్ go to Sunny. 1 minute. Yeah. Go to Sunny.
Password hashers are there. They are using some algorithm. But go to in case of Katrina, password didn't saved. Password save అవదు అదిగోండి. అంటే ఎప్పుడు కూడా పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేయకూడదు. వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ అల్గరిథమ్స్ అంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో వీ హ్యావ్ టు స్టోర్. అది ప్రాబ్లం. అందుకనే కత్తిరిన కేసులో ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఫార్మాట్ వచ్చింది. యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ యూజర్ నేమ్ యాజ్ హ్యాషింగ్ కోడ్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఏమున్నాడు, SHA-256. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా హౌ టు సేవ్ అనేది. ఫామ్ డాట్ సేవ్ దీన్ని స్టోర్డ్ ఇంటూ వన్ వేరియబుల్. డోంట్ సేవ్ డైరెక్ట్గా. ఫామ్ డాట్ సేవ్ యూజర్. ఒక యూజర్ని ఐ వాంట్ టు స్టోర్. బిఫోర్ స్టోర్డ్ దట్ యూజర్ డాట్ సెట్ అండర్ స్కోర్ పాస్వర్డ్ ఇంటర్నల్గా దట్ యూజర్ డాట్ పాస్వర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్గా కన్వర్టెడ్ టు హ్యాషింగ్ పాస్వర్డ్ విల్ బి కన్వర్ట్. ఈ యూజర్ని యూ కెన్ సేవ్. అది. సో whatever details are there stored into variable set underscore password user dot password, it is converted to hashing password user save. ఇప్పుడు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్. రిమూవ్ చేయండి. ఎస్. సైన్ అప్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ దీపిక, పాస్వర్డ్ సేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి deepika@gmail, దీపిక లాస్ట్ నేమ్, సైన్ అప్. పేజ్ వచ్చిందా లేదా? చెక్ ద పాస్వర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దీపిక. ఇదిగోండి దీపిక చెక్ చేసుకోండి. ఈజ్ ఇట్ ఇన్వాలిడా అల్గరిథమా? అల్గరిథమ్ యూజ్డ్ కాబట్టి పక్కా ఇట్ విల్ వర్క్. అలా డైరెక్ట్గా టెస్ట్ సేవ్ చేయకూడదు. దీపిక మహేష్ 123 లాగిన్. ఎస్. ఇప్పుడు రైట్ ఎగ్జామ్ జావా పైథాన్ యాప్టిట్యూడ్ లాగౌట్ లాగిన్ సైన్ అప్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ వర్కింగ్. సార్ ఇదే మెయిన్ ఎనీ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్. దట్ ఈస్ ద వే. ఓకే. సో వాట్ టు డూ? వ్యూస్లో వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ డేటా. ఎలాగా? ఇది ఫైనల్ కోడ్. బస్ దట్ ఈస్ ద వే సార్. హౌ టు క్రియేట్ సైన్ అప్ లాగిన్ లాగౌట్ ఫంక్షన్. ఎనీ అప్లికేషన్ ఇదే ప్రొసీజర్. జీమెయిల్కి అయినా ఫేస్బుక్ అయినా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సైన్ అప్ పేజ్, లాగిన్ పేజ్, లాగౌట్ పేజ్. So 9 topics are done. Next to 10th topic, class based views అనుకుంటా 10th ది. Because up to now we know function based. Now onwards CBVs. తర్వాత పెద్ద టాపిక్ డిజంగో ఓఆర్ఎం. ఈ రెండు అయితే మిగిలిన చిన్న చిన్న టాపిక్స్ 1 day 2 day ఎనఫ్.
And the story of authentication, authorization. Next topic, tomorrow we will start, that is class-based views. By using CBVs, we have to go with CRUD operations. అసలు అప్ టు నో మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. యామ ఇన్సర్టెడ్ డేటా ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. Suppose employee details you have to take number, name, salary, address. Click on save. Is it go to back and saving? మోడల్ ఫామ్లో అంటే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా, జస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, మార్క్స్ అలాంటివి. ఓకే, వన్స్ ఐ సేవ్డ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్. హౌ టు డిలీట్? నువ్వు అన్న అడిగావుగా. సపోజ్ ఐ వాంట్ అప్డేట్, హౌ టు అప్డేట్? ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే చేయాలి కదా. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కమింగ్ నెక్స్ట్ 10th చాప్టర్లో. CRUD ఆపరేషన్స్: క్రియేట్, రిట్రైవ్, అప్డేట్, డిలీట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. That is 10th topic. Tomorrow we will discuss that one. Sarena, bye everyone. Tomorrow we'll continue.